నమస్తే వీతునుడు స్వాగతం లక్ష్యం సమాజీవితం ప్రస్తుతం మనము ఆర్కపల్లి గ్రామం మాడుగుల మండలం కలకుర్తి నియోజకవర్గం రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర శ్రీ హనుమాన్ టెంపుల్లో ఉన్నాం. ఇక్కడ నివసిస్తున్నటువంటి శివపార్వతుల కళ్యాణం రంగరంగ వైభవంగా ఉంటుంది.
विधंगा शुभार्थं च शुभेशोभनैर्मङ्गलैर्मुहूर्ते अत्र पृथिव्यायां जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्य प्रदेशे आरामक्षेत्रे काशी विश्वेश्वर देवालय सन्निधे शिवरात्रि महोत्सवांग प्रीत्यर्थे शांत्यर्थम अभ्युदयादि प्रीत्यर्थम सर्वे जनायुष्याभिवृद्ध्यर्थम यदि कल्याणोत्सवांग करिष्ये तदंग निर्विघ्न फलसमावाप्यर्थम महागणाधिपति पूजनं च करिष्ये विलंबिनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ माघ मासे कृष्णपक्षे चतुर्दश्यायां हिंदुवासरे शुभवासरे शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ कर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ तिथौ रक्षाबंधन देवतानुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। అమ్మాయి కానీ కొంత అందవిహీనంగా ఉండవచ్చు, లేకపోతే నల్లగా ఉండవచ్చు, ఎత్తుపండ్లు ఉండొచ్చు, ఇట్లా ఏదైనా ఉండొచ్చు. కానీ ఆ అమ్మాయికి వివాహం నిశ్చయమైంది, లేదు ఆ అబ్బాయికి వివాహం నిశ్చయమైంది అన్న తర్వాత పెళ్లి కొడుకునని ఒక మంచి రోజు చూసి ఆ రోజు నాడు ఆ అబ్బాయికి పెళ్లి కొడుకునని చేస్తారు. అది చేసినప్పుడు వాళ్ళకు ఒక రకమైనటువంటి కళ వస్తుంది. ఎలాంటి కళ వస్తుందంటే మహాలక్ష్మి తేజము, విష్ణుమూర్తి యొక్క తేజం వస్తుంది. అటువంటి తేజం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకు దృష్టి దోషం కానీ ఎలాంటి దోషం కానీ కలగకుండా ఉండేటందుకే ముఖానికి ఈ విధంగా అందాన్ని కొంచెం తగ్గించాలి అని చెప్పి ఈ భాషింగాన్ని మనం కట్టడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. ఆ లౌకికంగా మనకు వచ్చేటువంటి దాన్ని మనకు దేవుడు కనుక ఆయన కూడా కట్టి మనం ఆనందించుకుంటున్నాము. జై భలో కాశీ విశ్వేశ్వర భగవానికి జై. ओम सर्वेषामायुष्मान् भव श्रियां वर्धस्यमायुष्यमारोग्यमायुधा शोभमानं मह्यते धान्यं धनमिन्द्राय सोमाकलसे दीर्घमायुः. भाजा ఒకసారి చప్పడ చేసి బంద్ చేయండి ఆయన. ఓం శ్రీయే జాతజ్జనిష్యమానాభ్యాం శ్రియం మే నేజో విజిష్టావతారః శతం దీర్ఘమాయుః. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदाय इति वेंकटनाभ्यामुपतिष्ठतु. ओम इति प्रवरांग प्रीत्यर्थमस्तु. श्री कल्याणोत्सवांग प्रीत्यर्थे काशी विश्वेश्वर स्वामी देवताभ्यो नमः. ध्यानमावाहनादि पूजां समर्पयामि. ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते स्मरामि. भवाय चंद्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने कालाकाल रुद्राय नीलग्रीवाय मंगलम. वृषारूढ़ाय भीमाय व्याघ्रचर्मांबरदाय पशूनां पतये तुभ्यं गौरीकांताय मंगलम. भस्मोधुलित देहाय नागयज्ञोपवीतने रुद्रमालाक्षभूषाय होमकेशाय मंगलम. सूर्यचंद्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने सच्चिदानंद रूपाय प्रमदे मंगलम. मृत्युंजयाय सांभाय सृष्टि नित्यकारिणे त्र्यंबकाय प्रशांताय त्रिलोकेशाय मंगलम. गंगाधराय सोमाय नमोहरात्मने उग्राय त्रिपुराग्ने वामदेवाय न मंगलम. सज्जोजाताय शर्वाय भव्यज्ञान प्रदायिने ईशानाय नमस्तुभ्यं पंचवक्राय मंगलम. ओम श्रीरामपत्नीं जनकस्य पुत्रीं सीतांगनां सुंदर कोमलांगीं भुवनैकमातां श्रीविष्णुपत्नीं वधूवराभ्यां वरदा भवन्तु. सावधान सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान लक्ष्मी नारायण ध्यान सावधान सुमुहूर्तोऽस्तु. श्रीविष्णु भवतु. ओम विघ्नेश्वरो विघ्न विधूरकारी निर्विघ्न कार्येषु फलप्रसिद्धं विघ्नेश्वरो नाम सुरगुरु पूज्यं विघ्नेश्वरो लोक गुरु किरीटीं
स्वावधान सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान लक्ष्मी दिव्ये सावधान स्वस्तिष्टादि सहस्राणां द्विज गुरुदैवत्यानां अष्टदिक्पालक नवग्रह सहितानां ब्रह्म विष्णु महेश्वराणां पार्वती पार्वती सहित हंसावृढ गृढ वाहनादीनां सकचन्द्रादि विभन्दर भूषितानां गुणत्रय विशिष्टानां त्रयोदश शतकोटि परिमिति देवानां मार्कण्डेय अश्वत्थाम हनुमत्तादि निरंतर पुण्यानां पुरुषाणां हरिद्रादि धर्मदादि सत्यव्रतानां अहल्या सीता तारा द्रौपदी महाप्रतिवतानां सकल लोक पुण्य नदीनां लवणेक्षु हरिद्राजीर्णादि मंगल द्रव्यानां घंटा वीणनाथ मंगल नतानां भेरी शंकर मृदंग मलदा वाद्यानां गंगा भागीरथ्यादि पुण्य नदीनां नोदोक्त विश्वाशीर्वदानां सूर्यादीनां नवग्रहाणां भवन्तो विनायक प्रसादेन सुदिनं सुवार सुनक्षत्र सुकर्ण सुंदेन्द्र लाभ सर्वग्रह शुभै फलावाप्तिरस्तु గట్టి మేళం కొట్టండి ఆయన అందరూ కూడా జీలకర్ర బెల్లానికి నమస్కారం చేసుకోండి కలుగుతుంది అన్నట్టు ఇంద్రాగ్ని మనిర్దిరుణవాయు కుబేర దిక్పాలకానాం ఇది సోమో వరంధ్య ప్రజోద ప్రత్యూష ప్రభాసలేష్టానాం హరిత్రయాది రంపాలికానాం అపవర్ష దృష్టమానానాం యమ నియమమాన ప్రాణాభార దష్టాంగయోగ నిరతానాం యమ నియమమాన ప్రాణ ప్రత్యాహరణ ధారణ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే యోగాసనాలు ఈ మాంగళ్యాన్ని చూసి నమస్కారం చేసుకోండి ఇది భగవంతునికి కట్టేటువంటి మాంగళ్యం అందువల్ల దీన్ని మీరు చూసి నమస్కారం చేసుకుంటే చాలు దూరం నుంచి ఆ యొక్క గొప్ప ఫలితము ఆ మాంగళ్యం వల్ల వచ్చేటువంటి మంగళప్రదం శుభప్రదము సంతాన ఫలము ఇవన్నీ కూడా మీకు కలుగుతాయి మీ యొక్క మాంగళ్యాన్ని కూడా నా కళ్ళకు అద్దుకొని నమస్కారం ఈ మాంగళ్యాన్ని చూసి కూడా నమస్కారం చేసుకోండి సప్తైదాయుష్యార్థతాం దీర్ఘమాయు చూయించు ఓం అశ్వదాయి జగోధాయి ధనధాయి మహాధనే ధనం బ్యాడ చప్పుడు చేయండి ఆయన ధనం మేషతాం దేవి సర్వకామార్థ సిద్ధయేత్ ఓ అందరూ కూడా నమ శివాయ అనేటువంటి ధ్వని చేయండి నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ అని శివాకారాన్ని చూపియండి ఓం మాంగళ్య దేవతాభ్యో నమః ఇది మీరందరూ కూడా మంచిగా నమస్కారం చేసుకొని శివనామస్మరణ చేస్తూ ఉండండి జై భలో కాశీ విశ్వేశ్వర భగవానికి జై ఓం मांगल्यं तंतु नानेन लोकरक्षण हेतवे कंठे भद्नानि शुभके संजीव शरदाशतम्
శివరాత్రి. శివతత్వం అనేది చాలా గొప్పది. శివరాత్రి అనేది ఎందుకు జరుపుకుంటున్నాం అంటే మనము శివుడు అనేవాడు లోకరక్షకుడు, లోకానికి అన్ని రకాలైనటువంటి మేలు కలిగించేవాడు శివుడు. మనకున్న త్రిమూర్తులలో మిగతా వాళ్ళిద్దరు కూడా సృష్టిస్తారు, లయిస్తారు తప్ప అన్నిటినీ క్షితించేవాడు, అన్నిటినీ కూడా కాపాడుకునేవాడు, అన్నిటినీ కూడా తన కడుపులో పెట్టుకునేవాడు రుద్రుడు. శివుడు, రుద్రుడు, విశ్వేశ్వరుడు అన్నీ కూడా ఆ శివుడు. అందుకని శివతత్వం అనేది చాలా గొప్పది. మన భూమండలమే ఒక శివమయం, అంతా శివం యొక్క మయం. ఈశ్వరాజ్ఞ లేనిది ఏ పని జరగదు. అందుకొరకు మనం శివతత్వాన్ని, శివ కళ్యాణం మనం జరుపుకోవటం అంటే మన తృప్తికి, మన ఆయుధారోగ్యాల కొరకు, మనకున్నటువంటి మనం శివుణ్ణి మనం కొలుచుకునే భక్తి కొరకు, మన భక్తి నిరూపించుకునేటందుకు ఈ యొక్క కళ్యాణం అనేది ఈ విధంగా మనం నిర్వహించుకుంటాం. ఆ కళ్యాణం అనేది మహోజ్వలంగా జరగటానికి కారణాలు మన భక్తి ఎంత గొప్పగా ఉంటే అంత గొప్పగా కళ్యాణం జరుగుతుంది. శివుడు అనేవాడు ఎంత గొప్పవాడయ్యా అంటే శివుడు అనేవాడిని బ్రహ్మదేవుడు, విష్ణుమూర్తి కూడా ఏ రూపంలో ఎట్లా ఉంటాడో ఆయన అంతము ఆది రెండు తెలుసుకోలేకపోయినరు. ఎందుకంటే బ్రహ్మదేవుడు ఏం చేసిండు, హంసవాహనం ఆయనకు ఉంటుంది, అది ఎక్కి ఆయన పైలోకాలలో వెళ్తూ ఉన్నాడు. హంస ఎట్లా పోతే ఆయన అట్లా పోతూ ఉన్నాడు. ఎక్కడ శివుడి యొక్క అంతం దొరుకుతుంది అని చూసిండు. కానీ ఏ లోకానికి వెళ్ళినా కూడా శివుడు కనపడుతుండే తప్ప ఆయన అంతం దొరుకుతలేదు, ఇంకా పైకి ఉంది. అదేవిధంగా విష్ణుమూర్తి కూడా భూగర్భానికి వెళ్ళిండు, గరుడ వాహనాన్ని ఎక్కి అధపాతాళ లోకానికి వెళ్తే కూడా అక్కడ శివుడే కనిపిస్తుండు. ఎక్కడ శివుడి ఆది అంతం లేదు, ఆది అంతాలు లేనటువంటి వాడు శివుడు. అందుకని శివుడి యొక్క గొప్పతనం అంత గొప్పది. శివతత్వం లేకుండా ఎలాంటిది కూడా జరగదు. ఓం నమ శివాయ అని మనం ఒకసారి మనసులో ధ్వనిస్తే ఆ శివుడు ఆనందపడి మనకు కావలసినటువంటి వరాలను, మనకు కావలసినటువంటి ఆయుధారోగ్యాలను, సంపదలను ఇస్తాడు. జలాభిషేకో ప్రియ, నీళ్లతో అభిషేకం చేస్తే ఆ శివుడు సంతోషపడతాడు. ఈ విధంగా మామూలుగా భోళా శంకరుడు అంటారు. అంటే చిన్నదాంతో భక్తితోటి నీళ్లు పోసి నమశివాయ అంటే చాలు. ఏ పెద్ద పుణ్యము, యజ్ఞాలు, యాగాలు, క్రతువులు ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. విష్ణు అలంకార ప్రియ, విష్ణుమూర్తి ఎంతసేపటి కూడా సంతృప్తి చెందడు. ఎన్నో అలంకారాలు చేయాలి, ఎన్నో ఆభరణాలు పెట్టాలి, ఇటువంటిదంతా కూడా ఉంటుంది. కానీ శివుడికి అదంతా లేదు. ఈయన భోళా శంకరుడు. భక్తితోటి మనం నమశివాయ అంటే చాలు ఆ విధమైనటువంటి మోక్షాన్ని, ఆ విధమైనటువంటి కోరికలు తీరేటువంటి పరిస్థితిని కల్పిస్తాడు, మోక్ష ప్రాప్తి కలగజేస్తాడు. దీనికి ఈ విధంగా శివరాత్రి మహోత్సవము ఈ ఆర్కపల్లి గ్రామంలో కాశీ నుంచి శివలింగాన్ని తెచ్చిండ్రు. కాశీలో ఎలాంటి పుణ్యం కలుగుతుందో అటువంటి పుణ్యం ఈ లింగాన్ని దర్శిస్తే కలుగుతుంది. కాశీ పోలేని వాళ్ళు, కాశీని పోవటానికి వీలు కాని వాళ్ళు, పోగలగలేనటువంటి వాళ్ళు ఈ దర్శనం చేసుకుంటే మహాపుణ్యం కలుగుతుంది. ఆ కాశీ నుంచి స్వయంగా వీళ్ళు వెళ్ళి దాన్ని అక్కడి నుండి పవిత్రంగా దాన్ని మోసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ప్రతిష్ట చేసిండ్రు. పూర్వకాలంలో కూడా ఒకళ్ళు ఈ విధంగానే ప్రతిష్ట చేస్తే దాన్ని పునరుద్ధరణ చేసి మళ్ళీ అదే కాశీలింగాన్ని తెచ్చి అదే సంకల్పంతో ఇక్కడ ఈ విధంగా పూజలు జరిపించుకుంటున్నారు. ఇది 2007 సంవత్సరంలో ప్రారంభమై దినదిన ప్రవర్ధమానంగా పెరిగింది. ఇప్పటికి 11 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. శివరాత్రి మహోత్సవాలు, వార్షికోత్సవాలు ఇవన్నీ మహోజ్వలంగా జరుగుతున్నవి. ప్రతి సంవత్సరం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది, ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలి. ఇది చాలా మహత్యమైనటువంటిది. కాశీ విశ్వేశ్వరుడు ఇట్లా స్వయంగా మన దగ్గరకు వచ్చిందంటే గొప్ప అదృష్టం. ఆ కాశీ నుంచి ఈ లింగాన్ని తెచ్చిండ్రు. అందువల్ల ఈ లింగానికి చాలా ప్రతీతి ఉంటుంది. ఇది విశ్వేశ్వర లింగము. శివుడి యొక్క గొప్పతనం అనేది మనం చెప్తే వర్ణించదగ్గది కాదు. ఎంత వర్ణించినా శివుడి గొప్పతనం తక్కువగానే ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ శివుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పగలిగినంత వరకు నేను చెప్పగలిగిన. ఓం నమ శివాయ. మాడుగుల మండలం ఆర్కపల్లి గ్రామంలో ఈ శివరాత్రి ఉత్సవాలను సుమారు 10 సంవత్సరాల నుంచి ప్రారంభం జరగబడ్డది. అంతకు ముందు పురాతన దేవాలయం ఉండే, ఆ పురాతన దేవాలయాన్ని మా తాతగారైన పెంచుకున్నటువంటి శేషయ్య గారు ఇది కాశీ నుంచి ఈ లింగాన్ని, చిన్న లింగం ఇక్కడ ఉంది మన దగ్గర, అది తీసుకొని పెట్టిండ్రు. తర్వాత ఇక్కడ కూడా కాశీ నుంచి తెచ్చిన లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించినారు. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇక్కడ శివరాత్రి మహోత్సవం జరుగుతుంది. మన గ్రామ పూజారి అయిన వెంకటరమణ శర్మ గారు, తర్వాత శివయ్య గారు, తర్వాత మన గ్రామ దేవాలయ పూజారి అయినటువంటి సాయిబాబు శర్మ గారిచే,
తర్వాత ఈ యొక్క కార్యక్రమాలన్నీ కూడా నిర్వహింపబడతాయి. ప్రతి సంవత్సరం కూడా రాత్రి 11:55 శివ కళ్యాణం జరపబడుతుంది. తర్వాత తెల్లారిన తర్వాత అన్నదాన కార్యక్రమాలు జరపబడతాయి. ఈ యొక్క కాశీ విశ్వేశ్వర దేవాలయం శ్రీ వీరాంజనేయ దేవాలయం కూడా ఉంది. ఇక్కడ మంగళవారం నాడు ఇక్కడ ఆకుపూజ కూడా జరుగుతుంది. ఈ యొక్క కార్యక్రమాలని నిర్విఘ్నంగా జరగడానికి ఎంతో ప్రజల సహకారం, తర్వాత హైదరాబాద్ నుంచి కూడా కొంతమంది, అమెరికా నుంచి కూడా సహాయం చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరి సహాయ సహకారాలతోటి ఈ యొక్క దేవాలయాన్ని పునర్నిర్మించి మంచిగా జరుగుతూ ఉన్నది. ఇంతటితో సెలవు తీసుకుంటాం. ఓం నమ శివాయ. కాశీ విశ్వేశ్వర వీరాంజనేయ స్వామి టెంపుల్ ఆర్కపల్లి గ్రామంలో 400 సంవత్సరాల క్రితం మా ఊరు కరణమ్మ గారు కాశీ నుంచి నడుచుకుంటూ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ప్రతిష్ఠ చేశారట. 400 సంవత్సరాల గుడిని ఊరి పెద్దలు కొంతమంది దాన్ని మళ్ళీ పునఃప్రతిష్ఠించినారు. పునఃప్రతిష్ఠతో పాటు టెంపుల్ చిన్నగా ఉండేది, ఇప్పుడు చాలా పెద్దగా అయినది. ఈ చుట్టుముట్టు ఊర్లలో, ఈ తాలూకా లెవెల్లో, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కూడా ఈ ఆర్కపల్లి కాశీ విశ్వేశ్వర టెంపుల్ అంటే చాలా ప్రఖ్యాతి చెందినది. అలాగే ప్రతి సంవత్సరము మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఇక్కడ ఎన్నో బ్రహ్మోత్సవాలు చాలా బాగా జరుగుతాయి. బీద వాళ్ళకు చీరల పంపకము, అలాగే స్కూల్ పిల్లలకు నెక్స్ట్ కబడ్డీ పోటీలు వాళ్ళందరూ చేస్తూ ఉంటారు. దీనికి అన్నిటికీ మా యొక్క గ్రామ యువకులు మరియు మా ఊరి గ్రామ పెద్దలు, హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు చాలామంది అన్ని విధాలు మాకు సహకరిస్తారు. ఇంకా మా గుడిని ఇంకా డెవలప్ చేయాలని మా యొక్క కోరిక. ఓం నమ శివాయ. శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర వీరాంజనేయ స్వామి టెంపుల్, ఆర్కపల్లి, మాడుగుల్ మండల్, రంగారెడ్డి జిల్లా. ఈ యొక్క టెంపుల్ విశేషత ఏంటంటే, గతంలో పాత టెంపుల్ ఉండే దాని పునర్నిర్మాణం మా గ్రామ పెద్దలందరూ కలిసి దాన్ని పునర్నిర్మాణం చేసి ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నాము. ఈ సంబంధించినటువంటి టెంపుల్కు 130 మంది శ్వాస చందాదారులు మనకు ఈ టెంపుల్కు ఉన్నారు. వారు ఒక్కొక్కరు 10,116, 12,116 అట్లా ఇచ్చి జీవిత కాలంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పూజారికి కానీ పూజ సామానికి కానీ ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా నిర్వహిస్తున్నాము. ఈ కార్యక్రమాలు ఇంతటితోటి ఆగకుండా ఈ స్వామివారి యొక్క ఆశీస్సులు గ్రామ ప్రజల మీద ఉండి దినదిన అభివృద్ధి చెంది విధంగా స్వామివారు ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ టెంపుల్కు పెద్ద ఎత్తున సహకరించినటువంటి వాళ్ళు హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు, ఆగుతోట నరసింహులు, పండ్రపగడ రవీంద్రరావు గారు, సిరిసవాడ యాదగిరి గారు, గ్రామ పెద్దలు, మాజీ సర్పంచ్ ఏపీ జంగయ్య గారు, ప్రజెంట్ ఇప్పుడున్న సర్పంచి ఏర్పుల జంగయ్య గారు, మోహన్ రావు సాగు గారు, వీరందరి కృషితోటి దీన్ని పెద్ద ఎత్తున పునర్నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఓం నమ శివాయ. ఈ ప్రోగ్రాం మేము ఏ రోజైతే మొదలుపెట్టామో గత 11 సంవత్సరాల నుండి నిరంకుశంగా జరుగుతూ వస్తుంది. దినదిన అభివృద్ధి జరుగుతూ వస్తుంది. దీనికి కారణం మాలో ఉన్న ఉత్సాహమే దీనికి మెయిన్ కారణం. కాబట్టి ఇలాంటి ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాల వరకు ఈ విధంగా కొనసాగించాలని కోరుకుంటూ నా యొక్క సహకారం ఎల్లకాలం ఈ దేవునికి ఉంటుందని నేను నా యొక్క మనవి.